to Johannesburg. We did some things. We listened people doing preaching, singing, acting, a lot of stuff. Thank you for bringing us here. Hello, Can you everyone, please? how are you? I felt nervous first time when I came here, but after trying my best and talking in front of everyone, I feel happy to spread the word of God to everyone and to believe in God. Okay, my name is Ebenezer. My name is Araro. I come from Etwatwa and I live there. Our Saturday school is there, and we came here as a church to enjoy and have fun worshiping our Lord, and we've learned a lot from here, and I would like to say thank you very much. My name is Nabiyu, my surname is Araro. We are Gospel Believer Church from Davidson. The experience is amazing and we're worshiping our Lord. Thank you for this time. Thank you. My name is Naod. My surname is Tirara. I'm from Wangalamanya, Chiswata. Today I'm enjoying my day. If you want to enjoy, come with us and enjoy. እንደምን ቆያችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። ወንጌላዊ የትናየት በለጠ እባላለሁ። የመጣሁት ከዴቪቶን ሲሆን በጆሃንስበርግ ወንጌላ አማኞች ጽሕፈት ቤት ቦይሴንስ ሆቴል እንገኛለን። ከልጆች ጋር የልጆች በዓል እያከበርን እንገኛለን። ያየነው ነገር በጣም ደስ የሚያሰኝ ልብ የሚያረካ የሚያሳርፍ ሆኖ አግኝተናል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ስለሰጠን መልካም ጊዜ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ቀጣዩን ጄኔሬሽን ቀጣዩን ትውልድ እያስታጠቀ እንደሆነ አይቻለሁ። በጣም ልቤ ሐሴት ያደርጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። My name is Musikir Chorago. I come from Davidson Wangalamanoch. It's nice we are hearing children preaching and they are saying their text. It's very enjoyable and I would recommend. My name is Promise Araka. I'm from Zaza Art, and it's very nice here. The kids are doing really great, and we're learning more about the Word of God. Hello, my name is Pastor Bamlake Gizao. I come from Tsaga Wongel, Better Christian, and I came here to this church to preach the Word of God. My first kifu was about we were saved through faith, not by our own works. My second kifu was about forgiveness, that God forgives us for each mistake that we do. And my third kifu source was about how God loves us very much. Thank you. How's it when you start the preaching in church? I was a bit confused with the mic because it was going up and down, but I started well. For how long? About like 2 years ago. Yeah. 5 years. Yeah, maybe 5 or 6 years. Yeah, I started when I was small. From which city? From Nakhen. From Nakhen? Yeah. Which church? Tsaga Wongel, Better Christian. Grace Gospel Church. Sime Pastor Bamlake Gizao Yibalal from Tsaga Wongel, Better Christian or Yemetout or Grace Gospel Church. Sebakinen Asra Amist Ahmed Lich. ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ስሜ ባዩሽ ኤርሶ ይባላል። የመጣ ነው ከጸጋ ወንጌል ቸርች ነው። ፈርናኬን የመጣ ነው። እግዚአብሔር ረድቶን ዛሬ በዚህ ከልጆች ጋር ጥሩ ኮንፈረንስና ጥሩ ጊዜ ነበረን። እግዚአብሔር ረድቶናል። እግዚአብሔር መልካም ነው። በብዙ ነገር ተምረናል። ጌታ መልካም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ልጅህን በሚሄደው መንገድ ምራው ይላል። ልጆቻችሁን በተቻላችሁ መጠን አነሰም በዛው ከኋላ ተከትላችሁ ወደ እግዚአብሔር እውነት ወደ እግዚአብሔር ቃል ምሯቸው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይሄ የሰበከው የኔ ልጅ ነው። ስሙ በአምላኬ ግዛው ይባላል። የጀመረው ስብከት የጀመረው ከ9 ዓመት ጀምሮ ነው። እኔ በቤት ነው የምኮተኩተው። በቤት ላይ ቁጭ ብዬ ቁጭ ስንል ለሁሉም ጊዜ አለው። ለመጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ አለው፣ ለኳስ ጊዜ አለው፣ ለስብከት ጊዜ አለው። እኔ ራሴ ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ነው አብሬ ባይብሎችን የምናየው ቴሌቪዥን ላይ ማለት ነው። ሌላ ነገር እያለ ባይብልን ለሁሉም ጊዜ መስጠት ነው ወገኖቼ። እኔ በእናንተ በሳውዝ አፍሪካ ላይ ልጆች በብዙ በኳስ በብዙ ነገር እየተወሰዱ ነው። ነገር ወጠን የማንይዝባቸው ጊዜ እየመጣ ስለሆነ ካሁኑ እንቅጣቸው፣ ከነሱ ጋር እንሁን፣ ፍቅር እንስጣቸው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንበላቸው። ጸሎት እንዴት እንደሆነ እናስተምራቸው። ማታ ሰብስቡና እንስበክ፣ እንጸልይ። ወደ እግዚአብሔር ሳታቁ ወደ እግዚአብሔር ይጠጋል። እኔ በህይወቴ አይቻለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር በጥበብ በመልካምነት ያሳድግልን። እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ፊት ላይ እድሜያቸውን እንዲጨርስ ወገኖች በዚህ ምድር ላይ ዲግሪ ዲፕሎም ማስትሬትን አትጨንቁ፣ በእግዚአብሔር ቤት ይተከሉ። ያ ሁሉ ይከተለናል። ስለዚህ ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህን እድል ስላገኘው የጌታ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ተባረኩ። ሻሎም በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ ወገኖች ቅዱሳን ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም ብያችኋለሁ። ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ስሜ አገልጋይ ደስታ አደም ይባላለሁኝ።
የመጣሁኝ ከፌርናኬ ግሬስ ጎስፔል ቸርች ነው እና ዛሬ ያገለገለው ልጁ በአምላክ ዞብሮ ይባላል እና በጣም ትልቅ አክቲቪቲና ትልቅ መልካም ነገር ያለ ነው። ነገ በዓለም ዙሪያ ላይ ለትልቅ ነገር የሚጠበቅ ልጅ እንደሆነ በጣም እንገነዘባለን እና ዛሬ ደግሞ እዚህ ቦይሴንስ ሁላችንም እንገኛለንና አሁን ደግሞ በቸርቻችን ላይ ትልቅ ዋጋ እየከፈለ ልጆችን በማስተማር እየተጋ ያለው ቲቸር አበራ አለና እሱ ትንሽ ኤክስፕሌን እንዲያደርግ እሱን ኢንቫይት አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አበራ ማድሻ ይባላለሁ ከፌርናኬ ጸጋ ወንጌል ቤተክርስቲያን ያው የህፃናት አስተማሪ ነኝ ወይ አስተባባሪ ነኝ የምለው ራሴን ሲገልጽ እና በመቀጠል ስለ በአምላክ ያው ልጁ በጣም ጊፍትድ ነው። በጣም እኔ ከረዳሁት ወይም እኔ ካገዝኩት በላይ ነው ልጁ ሪሊ በጣም ጊፍትድ ነው። ስፔሻሊ ይሄ ደግሞ እኔ ትንሽ አሲስት አደርጋለሁ እንጂ የእናቱ ውጤት ነው። እናቱ በጣም ትሰራለች፣ ቤተሰብ ላይ በጣም ይሰራሉ። ከዛ የተነሳ ልጁ ኢቭን እኔንም ራሱ ሰርፕራይዝ ያደርጋል። ያው እኔ ከረዳሁት በላይ ነው ልጁን አይዲያ ያለው እና ደግሞ በጣም ጊፍትድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን በፉሊ ሜቶዶችን በሚገልጽ አካሄድ የመጽሐፍ ቅዱስን አተናተን አገላለጽ በኮንቴክስቹዋሊ አምቶ ማያያዝን በጣም ይችልበታል። ኢቭን ከሰዓት አንጻር አጣበን ስለነገር ነው እንጂ ይሄን የሰበከውን ርዕስ አምጥቶ ከዛሬ ኮንቴክስቹዋል ላይፍ ላይ ማገናኘት ይችላል እና ደግሞ እግዚአብሔር ቢረዳ ለፊውቸር ከኢትዮጵያውያን ትውልድ ወይም ከዚህ ከቴት ጄኔሬሽን ወንጌልን ያስቀጥላል፣ በዓለም ዙሪያ ላይ ወንጌልን ያሳውቃል ብለን ከምንጠብቀው ብላቴኖች አንዱ ይሆናል። ሌሎችም ይህን ምሳሌ በማድረግ ምናልባት በመምህራን ላይ ብቻ የሚጥሉ ሰዎች ካላችሁ እኔ በዚህ ልጅ ላይ እረዳው የሚለው 20% አይሆንም። በብዛት ይሄ ልጅ ሊሰብክም የቻለው አንድ የራስ ተሰጥኦ ነው። የሚበልጠውን ደግሞ ድርሻ የሚወስደው ቤተሰብ ስለሆነ ከዚህ ቤተሰብ ተምራችሁ ብዙ ቤተሰቦች ለልጆቻችሁ ምሳሌ አርያ እንድትሆኑ አብራችሁ ዋጋ በመክፈል አብራችሁ በሚሰብኩት ወይም ትሬኒንግ በሚያደርጉ ጊዜ ጥሩ አድማጭ በመሆን አድናቂ በመሆን ልጆቹን ሞቲቬት አድርጋችሁ ለትልቅ ደረጃ ለወንጌል አርያ የሚሆኑ ልጆችን ማብሰል ትችላላችሁ። እኛን ሰጥቶታል። ከሁሉም በፊት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ለምን ቢባል ልጁ በወንጌል መስመር ካሳያ ለወደፊቱም ለቤትም ለእግዚአብሔር ቤትም ይመቻል፣ እግዚአብሔርም ያውቃል። እስከ ሽምግልና ድረስ በዛ አንተ ጋር በልጅነት ፋውንዴሽን ላይ ካረገን ምንም ችግር የለም። እኔ ደግሞ ልጅ ሆነ ያወቅኩት ትንሽ 9ኛ ዓመት ሲደርስ ከዛ በኋላ ዝም ብዬ ጸልይ ስለው ፖር አገኘው። ሄጄ መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቀን ገዛት። ከዛ በኋላ ሲያስተምር እሱ በራሱ ጊዜ እያስተማረ መጣ። እኛ መካከሉ ካሁን እግዚአብሔርን ከጎን እያደረገን የቤተክርስቲያን ቸርች አስተማሪዎችም ቲቸር አበራሃም ቲቸር ወንጌላዊ ደሱም በእነሱ ብርታትም በእግዚአብሔርን ብርታትም በእኛ ብርታትም እግዚአብሔር ለወደፊቱም ደግሞ ለሱ በሱ ከጣላን እግዙ አይበላም። እግዚአብሔር አደራ ወደ እኔ ሁሉን ነገር ስጡ ካለ የልጆችም የማንም የሥራ ሁሉ የልጆች ትምህርት ጥሩ ነው። ግን ይሄ የልጆች በአሁኑ ላይ ያደረጉት ስፖርት ምናምን እየሰረቃ ነው እንጂ በትምህርት በኩልም ጥሩ ነው። ልክ ሰዎች መስበክ ማድረጉም ጥሩ ነው። ኪቦርድ ገዝቼ የኔ ስጦታ አይደለም፣ የኔ ስጦታ ስብከትና ማስተማር ስላለው ኪቦርዱን አስቀምጬ በዚህ ላይ ትኩረት አድርጌዋለሁ። ስሜ ሰለሞን እባላለሁኝ። የወንጌል አማኞች ቤተ እምነት ወጣቶችና ልጆች አስተባባሪ ነኝ። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁለተኛውን ዙር ከአሁን በፊት አንዴ አድርገናል። በ2026 ዲሴምበር 6 ላይ ዛሬ ከ20 ቸርቾች የተውጣጡ ልጆችን ከ8 ዕድሜ በላይ አድርገን ኮንፈረንስ አዘጋጅተናል እና በዚህ የምታዩት ድባብ እንግዲህ ያው እየተደረገ ያለው ነው። ከጠዋት ጀምሮ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው እና ደግሞ ከዚህም በኋላ በሚቀጥለው ጊዜ በዞኖች እንዲሁ ደግሞ እናዘጋጃለን። ይሄ ደግሞ ጠቅላላው የናሽናል የልጆች ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ብያለሁኝ። እኔ ደስ ተሰኝቼ ያለው እየተደረገ ያለው ነገር ሁሉ ደግሞ የሚያምር ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ወንጌል አማኞች 3 ጄኔሬሽን ብለን ነው እየቀጠልን ያለ ነው። እኛ የመጀመሪያ ትውልድ ስንሆን ይሄኛው ደግሞ ኮንፈረንስ የተዘጋጀው ሁለተኛው ትውልድ ነው። የነሱ ልጆች ደግሞ 3ኛ ትውልድ ይሆናል እና በ40 ዓመት ላይ አድርገን ከፋፍለን በምናደርገው በነዚህ በልጆች ዝግጅት ላይ ሁለተኛውን ጄኔሬሽን እያዘጋጀን እንገኛለን።
ጌታ እየረዳን ነው። በጣም ለውጥ አለ። ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ እንደው የመጀመሪያ ዙር ላይ እንዲህ የተሟላ ነገር አልነበረም። አሁን ግን በሁለተኛ ዙር ላይ ትውልዱም የተነቃቀ እንደሆነ እናያለን። ሌላ ደግሞ ለወንጌል አገልግሎት በጣም እየተዘጋጁ እንዳሉ ልባቸውም ሰፊ እንደሆነ በየትኛውም አገልግሎት ላይ እንደማያሳፍሩ መድረኮች ላይ የምናየው ነገር ተስፋ ይሰጣል። እንግዲህ ቤተክርስቲያን እንዲቀጥል ትውልድ ያስፈልጋልና ይሄ ትውልድ ደግሞ ምናየው ነገር የሚያሳዩት ፊድባክ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደ ወንጌል አማኞች ልጆች ላይ በደንብ እንሰራለን። መንፈሳዊ ነገር ላይ በጣም እንዲያድጉ እንደው በሁሉ አቅጣጫ ልጆች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲሆኑ ነው የኛ ፍላጎት። ከዚህ አቅጣጫ የሚያሳዩት የአገልግሎት እንቅስቃሴው ተስፋ ሰጪ ነው። መንፈሳዊ ነገራቸው በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ እንደደረሱ ይታያል። ልጆችን ልንታደግ ስለሆነ የምንሰራው ማለት ነው። ልጆች በመንፈሳዊም ሴኩላርም አቅጣጫ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲሆኑ ነው የኛ አላማ። ከዚህ አቅጣጫ ስናይ በመንፈሳዊም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው። በትምህርት ቤቶች ደረጃም እንደ ኢትዮጵያውያን እንደ ኤርትራውያን ልጆቻችን ተሸላሚዎች ሆነው ስናይ ደግሞ ደስ ይለናል እና በሆሊስቲክ አቅጣጫ ላይ ስናይ ልጆቻችን በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ አለ። መንፈሳዊ ነገራቸውም ደግሞ ብዙ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው የሚታየው። ለቤተ ክርስቲያን የማስተላልፈው ነገር ልጆቻችንን የእግዚአብሔርን ቃል እናስተምር። ልክ ለትልልቆች ወይንም ቸርች ላይ ላሉ ከልጆች እንደ ልጆች ማናያቸው ሰዎች ወይንም ከልጆች ትልልቆች ብለን ለምናቸው ሰዎች ቦታ እንደምንሰጥ ለልጆችም ቦታ እንስጥ። ልጆችን እናስተምር። ለልጆች አስፈላጊውን ነገሮችን እናዘጋጅ። በመንፈሳዊ ነገር በሁሉ አቅጣጫ የሚያስፈልጋቸው ነገር እናዘጋጅ። እንደ ቤተሰብ ምክር ብዬ የምሰጣቸው ልጆቻችንን ቋንቋ እናስተምር። ልጆቻችን 7 ቋንቋ መናገር ይችላሉ። ከሰባቱ አንዱ የኛን የተወለድንበትን ቋንቋ አማርኛ ሊሆን ይችላል፣ ከምባትኛ ሊሆን ይችላል፣ ሀዲይኛ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ቋንቋ ሊሆን ይችላል። ግን ለልጆቻችን ማዘርታንግን እናስተምራቸው። መንፈሳዊ ነገርን ደግሞ እናስተምራቸው። አብረን እንጸልይ፣ አብረን ቃል እናንብብ፣ አብረን ጊዜ እናሳልፍ ከልጆቻችን ጋር። ይሄንን እመክራለሁ። አመሰግናለሁ። ሻሎም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ስሜ ሰለሞን ጃብር እባላለሁ። የማገለግለው ፓምብሪጅ ወንጌል አማኞች ቸርች በልጆች አገለግላለሁ። በአስተማሪዎችን በማስተባበርና በልጆች አገለግላለሁ። ያው በእርግጥ በልጆች አገልግሎት ማገልገል ትልቅ መሰጣት ነው፣ መታደል ነው። እኔ ብዙ 5 ዓመት ሳገለግል በጣም በልጆች ተባርክ ያለው። ምክንያቱም ልጆች ነጭ ወረቀት ናቸው፣ የሰጣነ ሁሉ ስለሚቀበሉ። ስለዚህ በእነሱ ማገልገል የእውነት በእርግጥም መታደል ነው። እኔ አይቼዋለሁ። አንዳንድ ያው በዚህ ጉዳይ ስለ ልጆች ማውራት የሚፈልገው ከዚህ በፊት አምና ካናዳና ከአሜሪካን ከመጡት ጋር ካደረግነው ፕሮግራም አንጻር ዛሬ ኮምፔር ሲያደርግ የእውነት እርስ በራሳችን ራሳቸው በራሳቸው ያቀረቡት ፕሮግራም የሚገርም እና ለካ ለእግዚአብሔር ተወልዳለ ብዬ በእግዚአብሔር የታመንኩበትና እግዚአብሔር ያመሰግንኩበት ቀን ቢሆን ዛሬ ነው። በእውነት ቅዱሳን በጣም ተባርክ ያለው፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበረው በመዝሙር በኮሪዮግራፊ በስብከት ያቀረቡት ነገር የማይታመን ነውና ለካ ለእግዚአብሔር ሰው አለ ብዬ አምናለሁ። በርግጥ በቸርቻችን ያለው ለውጥ በሚገርም ሁኔታ የመጀመሪያ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምረው በሸመገለም ጊዜ ፈቀቅ አይልም እንደሚለው በሚሄዱበት መልካም መንገድ ለማምራት ብዙ ታግለናል። እግዚአብሔርም ረድቶናል። የሚገርማችሁ ነገር ልጆች ያለው ዲሲፕሊን እግዚአብሔርን የማወቅ በትንሽነታቸው ስለ ክርስቶስ ያለው ድባብ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እኛ ጋር እያንዳንዱ አስተማሪ የሚያስተምረው ትምህርት አለ። ስፔሻሊ 6 አስተማሪ ነው ያለው። አንደኛው አስተማሪ በዝማሬ ያስተምራሉ። አንደኛው ደግሞ በላንጉጅ የግድ
ከወላጆች ጋር መግባባት ስለሚችሉ አማርኛ እንዲችሉና እንዲጽፉ መጽሐፍ ቅዱስም እንዲያነቡ ማድረግ ነው። ሌላ በስነ ምግባር ወይም ግብረ ገብ ላይ እንሰራለን። ልጆች ከዚህኛው ከሁለቱም ካልቸር ላይ የሳውዝ አፍሪካና የኢትዮጵያ ካልቸር ላይ በጣም በሁለቱም ስለሚወዛገቡ አንደኛውን መንገድ ይዞ እንዲሄድ ሞር በእኛ ላንጉጅ ላይ ወይም በእኛ ቋንቋ ላይ በደንብ እንሰራለን። ሌላ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ላይ የሚሰራ አስተማሪ አለ። ሌላ አማርኛ መጽሐፍና ማንበብ እንዲችሉ፣ ሌላ ደግሞ በካልቸር ባህል ላይ ኢትዮጵያ የኛ ባህል ለፋሚሊ የሚሰጥበት ቦታ ለእንግዶች ሲመጡ እንዴት መቀበል እንዳለባቸው ያንን ባህል በደንብ እንዲያውቁ ከኃይለ ሥላሴ ቀጥሎ አብይ ድረስ ያለው ደግሞ የኢትዮጵያ ሂስትሪን እንዲያውቁ ማድረግ እነዚህ እያንዳንዱ ስድስቱም አስተማሪ የራሳቸውን ሮል ይወጣሉ። ኮሪዮግራፊ አለ፣ ስነ ጽሁፍ አለ። በሁሉ አቀፍ የኛ ሙቭሜንቱ በጣም ደስ ይላል። ያው ብዙ ጊዜም ባምብሪጅ ቸርች ተብሎ ሜንሽን ይደረጋል ሰምታችሁም ይሆናልና በዚህ ጊዜ እኔ ማስተላለፍ የሚፈልገው እያንዳንዱ ሰው ዛሬ ካልሰራን ነገ የምንጠብቀው ነገር የለም። የቤተክርስቲያን ሽግግሩን የምንሰጠው ዱላ ቅብብሎችን የምንሰጠው ለነዚህ ጀነሬሽን ስለሆነ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ይሄን አገልግሎት ያልጀመራችሁ ቤተክርስቲያን እባካችሁ ጀምሩ። በልጆች ላይ ስሩ፣ በህንጻ ላይ ሳይሆን በልጆች ላይ ስሩ የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ነው የሚፈልገው። እስካሁን ድረስ ላልጀመሩት ቤተክርስቲያን ማስተላለፍ የሚፈልገው በ21ኛ ሴንቸሪ ባይዘዌ ትውልድ ስፔሻሊ የኢትዮጵያውያን ልጆች ትምህርት ቤት ከሶንጎማ የሚያመልኩ ሰው ጋር አብሮ ነው የሚውሉት። በአባቶቻቸው ቀብር ላይ ቢራ እየደፉ ከሚያመልኩ ልጆች ጋር ነው አብሮ የሚውሉት እና እነዚህ ልጆች መታደግ የምንችለው ቤተክርስቲያን ላይ የሰንዴ ስኩል ትምህርት ጀምረን ነው። ያንን የገባው ነገር አውጥተን መልካም ነገሮችን መዝራት የምንችለው እነዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ሰንዴ ስኩል ስፔሻሊ ፓስተር፣ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ ቮለንተሪዎች በዚህ አገልግሎት ላይ ርብርብ ብናደርግና እነዚህን ትውልድ የመናጠቅን ስራ ብንሰራ በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አይቼዋለሁ። ይሄ በ6 አመት ሲቆይ የነበረው ልምድ ብዙ አይቼዋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ በግንብ ላይ ወይም በቁሳቁስ በሚታየው ነገር ላይ ከምትሮጡ ይልቅ እነዚህን ትውልዶችን ብትታደጉ መልካም ነው ብዬ መልእክትን አስተላልፋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህንን ሚዲያ በተለይ አክሰስ ለምትሰሙ፣ ለምታዩ፣ ለምትመለከቱ ለሁላችሁም ስሜ ደስታ ካሳ ይባላል። እንግዲህ የሚያገለግለው በሳሶልበርግ ወንጌል አማኞች ነው። አሁን የምንገኝበት በጆሃንስበርግ ወንጌል አማኞች ጽሕፈት ቤት ሲሆን ዛሬ ልጆችን ወደዚህ ይዘን የመጣነው የልጆች ኮንፈረንስ ስላለ ነው። በጣም ባየሁት በልጆች አገልግሎት በጣም ነው የተደነቅኩት። ልጆች ዝማሬ ሲዘምሩ፣ ልጆች ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰብኩ፣ ልጆች በህብረታቸውም ጊዜ በጣም እንደተደሰቱ አይቻለሁ። ስለዚህ ይህንን በቀጣይነት በቤተ እምነት ደረጃም በአጥቢያም ደረጃ በልጆች አገልግሎት የምትሳተፉ ሁላችሁም አገልግሎቱን እንድታስቀጥሉ ከወዲሁ አደራ እያልኩ በጣም ተደስቻለሁ። ብቁዎች እንዲሆኑ ማድረግ ያለባት ምንድነው? አንደኛ በልጆች አገልግሎት ላይ የሚያገለግሉትን አገልጋዮችን ማዘጋጃት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፋሲሊቲዎችን ለልጆች በጣም የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማዘጋጃት ከመማሪያ መጻሕፍቶች ጀምሮ ከሚማሩበት ክላስ ጀምሮ ለልጆች ቢያዘጋጁ እጅግ ነው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የወላጆች ሚና ደግሞ ከአስተማሪዎችም ይልቅ ልጆች ማለት ወላጆች በልጆች ላይ ልጆች ውጤታሞች እንዲሆኑ መስራት አለባቸው። ቤት ላይ ለምሳሌ ቋንቋን በሚመለከት አማርኛ እንዲያወሩ ወይም ሀዲይሳ ወይም ከምባተኛ እንዲያወሩ በደንብ ቢያስተምሩ እጅጉን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ የወላጆች ሚና ነው እና የአስተማሪዎች ሚና ደግሞ ልጆችን ማስተማር ነው። በተለይም በዚህ ጊዜ ያሉ ልጆች በጣም አልፎ የሄዱ አይምራቸው ስማርት ስለሆነ በሚገባ ተዘጋጅተው አስተማሪዎች ወይም የልጆች መጋቢዎች በልጆች ላይ ስራን በትክክል እንዲሰሩ እንግዲህ ከወዲሁ በበኩሌ ያለው ሐሳብ ይህን ይመስላል። ጀምራለሁ። የጌታ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ሁሉ ከናንተ ጋር ይሁን። ስሜ መጋቢ ታገሰ ማርቆስ እባላለሁ። የመጣሁት ከሙሩሌ ወንጌል አማኞች ነው። በእግዚአብሔር ምሕረትና በእግዚአብሔር ቸርነት አሁን የምንገኘው
በልጆች ኮንፈረንስ ፕሮግራም ላይ ነው። በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነው። ይህንን በእድሜ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶኝ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ደግሞ ከኔ ጋር ያሉ 10 ዓመት አካባቢ የደረሱና በጣም እግዚአብሔር የባረካቸው ልጆች ናቸው። መዝሙር የሚችሉ ጥቅስ የሚችሉ በጣም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በብዙ የሚያገለግሉ ልጆች ናቸው። ስለነሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በዚህ በወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በህፃናት ላይ እየተሰራ ላለው ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የሚቀጥለውን ጄኔሬሽን ለእግዚአብሔር መንግስት ማዘጋጃት ቀላል አይደለም። ዛሬ በጣም ነፍስም አልቀራልኝም። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔርን ከልቤ አመሰግናለሁኝ። ምናልባት ይህንን የሚታው በሙሉ ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቃል እውነት በመንፈስ ቅዱስ በቸርች ውስጥ ማሳደግ ስትፈልጉ ወደዚህ አይነት ህብረት ውስጥ እንዲቀላቀሉ ማድረግ ከርሶ ይጠበቃል። ስለዚህ እኛ መጋቤ ወያን በልጆች ላይ ኢንቨስት የምናደርገው ልጆች እግዚአብሔርን ቃል በማወቅና እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲያድጉ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ልጆቻችሁን እንድታሳድጉ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ። ከልብ የልጆች አገልግሎት ኦልሞስት እኛ ቸርች በጣም የሚገርም ነው። መዛሙራን ናቸው። ወደ 61 ልጆች አሉን። 61 ልጆች አሉን። በነዛ መካከል ሞር ዛሬ አልመጡም። እንግዲህ ብዙም አልተነገረን ነበር። ያሉትን በጣም የሚያውቁትን ልጆችን ነው ይዘን የመጣነው። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሰፊ ሁሉንም ልጆች ይዘን እንመጣለን። የቤተ ክርስቲያን ሚና በዚህ አገልግሎት የቤተ ክርስቲያን ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። እኛ እንደው ልጆች ሲያገለግሉን በልጆች ላይ ኢንቨስት የምናደርገው ነገር ሁሉ በጣም ነው ደስ የሚለን። ልጆች ደግሞ በጣም እግዚአብሔርን በመፍራት እያደጉ ያሉበት ጊዜ ነው። በጣም በተለያየ ሚዲያ እንደሚታወቁ በጣም እግዚአብሔር የባረካቸው መዝሙርን በአማርኛ፣ በሀዲየኛ፣ በእንግሊዘኛ መንፈሳዊ ቋንቋን እየተናገሩ በትልቅ ክብር እያደጉ ያሉ ልጆች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። የቤተሰብ ሚና ከቤተሰብ ምን ይጠበቃል? በቤተሰብ በኩል ምናልባት እኛ መጋቤ ወያን ቸርች ስናሰለጥናቸው ስናስተምራቸው ከዛ ከኛ ከቸርች ሄደው ደግሞ ቤት እና ከፓሬንት ጋር ከፋሚሊ ጋር ሲቀላቀሉ እኛ ያስተማርነውን ትምህርት በመጠየቅ እነሱም የእግዚአብሔርን ፈለጋ እንዲከተሉ ቤተ ክርስቲያን ቤት ውስጥ ስላለች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ነው ሲናገር በቤታችሁ ላለችው ቤተ ክርስቲያን ሰላምታን ያቀርብልኝ የሚለውና ቤተ ክርስቲያን ቤታችን ውስጥ ስላለች ልጆቻችንን በቤት እንዲጸልዩ ማስተማር፣ የጌታን ቃል እንዲያነቡ ማስተማር ከተለያየ ትንሽ ዘመኑ የከፋም ስለሆነ ከሚዲያ አገልግሎትም ከተለያየ ቲቪ አገልግሎት እንዲቆጠቡና የእግዚአብሔር ቃል ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ጸሎት ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ የቤተሰብ ሚና እንደዚህ ቢሆን ይመረጣል። በጣም ይመረጣል። ስለ አገልግሎት የሚሉት ነገር ያለው አሉ። ምናልባት በጣም የሚወደው ወንድም አለ ጌዲዮን ዳዊት ይባላል። is a singer, also is a preacher. Next to him his name is Iyasu Bakala. He's also look like acting like pastor. He have a lot of things he can speak the tikis. And there is a beautiful child, her name is Beza. She is so kind woman. I think she's supposed to tell us the tikis, then you will hear her from her. Okay. Yeah, you can take tikis. Hello everybody, pastors and children and bishops. My name is Beza Bakala Alamushinat. I am 7 years old. My pastor's name is Pastor Tag. I am from Murlen Church. I am gonna preach a verse. Romans 8 ቁጥር 28 እግዚአብሔር ለሚወዱት እንዳሳቢለተታውት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እሺ ብትሉ ለኔ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ብትሉ ግን ብታምፁ ሰይፍ ይበላችኋል። መዝሙረ ዳዊት 16 ቁጥር 8 ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አያለሁ በቀኜ ነውና አልታወቅም። ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 3 ወደ እኔ ጩኽ እኔ እመልስልሃለሁ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳያለሁ። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። ለጌታ ክብሩን በደንብ ጨምጭሙላት። I really appreciate my girl. May God bless you. Let me give a brother. His name is Iyasu. Hello everyone, pastors and children and bishops. My name is Barkat Bakalalam. I'm from Murlen Wangela Manyo Church. My pastor name is Pastor Tag. Today I'm going to preach verses.
ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርን ባዶ ነበረች፣ አንዳችን አልነበረባትም። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ልጆች ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፣ ይህ የሚገባ ነውና። መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 3 ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው፣ የወይን ፍሬ የእሱ ዋጋ ናቸው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚጨንቃችሁ ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉ። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን። በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔርን ከልባችን እናመሰግናለን። ስላዳመጣችሁ እግዚአብሔር አክብርልን። ተባረኩ። Hello everyone, my name is Janet Chulu. I am from Malawi and I am part of Gospel Believers Church, also known as Wongela Manyochi Church. I am in this church and I help with children ministry. As a children teacher, I understand that when we teach children, we are passing on the word of God to the next generation. Because if we don't teach the children, the world is going to teach them and it's going to teach them wrong things. So as teachers, we are supposed to be able to teach our kids so that they will not depart from it. As Proverbs says, that teach your children in the way that they should go and they will not depart from it. So I love teaching children and I love doing it because somebody once did it also for me. I know the word of God because someone else was teaching me. So I have to do the very same thing for somebody else. So I love it and it's God ministry. The role of children ministry is to equip our children so that they will live for God, number one. The second, they will be the ones who will be able to carry the church to the next and next generation. And the parents are supposed to help their children in teaching them the word of God. So if children do not learn from you as a parent, they will learn from their friends. So we do not want that. So parents must make sure that in their houses, they are teaching their children the word of God day to day. Teachers in children ministry, they are there to equip the children deeper with the word of God. Answer the questions that they have according about the Bible, about God. If teachers are not there, the children, no one is going to answer their questions. So thank you so much. Thank you so much.